இனி உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம். இன்னைக்கு சூப்பரா ஒரு செட்டிநாடு அடை தான் பண்ண போறோம். ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கும். ரொம்ப புரோட்டீன் எல்லாம் சேர்த்து பசங்களுக்கு சூப்பர் हेल्थीயான ஒரு ब्रेकफास्ट எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. आज बढ़िया गोटे तमिलनाडु गोटे जगह होची चेट्टीनाडु से चेट्टीनाडु अडा से रेसिपी से प्रोटीन रिच पिल्ला मनक सकाळ ब्रेकफास्ट नाइट टिफिन खाइबा पई भी बढ़िया रहइबो. अडा एटा तमिलनाडु चेट्टीनाडु गोटे कुकिंग गोटे जगह से जगार टिके डिफरेंट कुकिंग करिबा तांका करिबा आडा एटा बढ़िया रहइबो. गोटे केते स्पून रे हम माप करिबा सेम स्पून रे सब मेजरमेंट करिबा पई दरकार. गोटे स्पून मुग डाली चुपा संग रहइबो तो बोलो रहइबो. गोटे कप ना अरुवा चावल गोटे कप ना बोट डाली सेम कप बिरी सेम कप सांबार करिबा डाली ना से डाली भी सेम कप रे पकिबा पई दरकार. सब पानी रहना बेसी मैक्सिमम 2 hours ना सोक करके रखी पापा दरकार. நம்ம எந்த கப்ல நம்ம யூஸ் பண்றோமோ எல்லாமே அதே கப்ல மெஷர்மென்ட் போடணும். ஒரு கப்ல வந்துட்டு உளுத்தம் பருப்பு, அந்த சேம் கப்ல பச்சரிசி, சேம் கப்ல வந்து பாசி பருப்பு தோலோட போட்டா ரொம்ப நல்லது. அது சேம் கப்ல கடலை பருப்பு, சேம் கப்ல துவரம் பருப்பு. அது கூட வந்துட்டு கொஞ்சமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். பூண்டு வந்து ஒரு 5-6 பல் போட்டுக்கலாம். காஞ்ச மிளகாவும் இது ஊற வைக்கும் போது இதுவும் போட்டுக்கணும். எல்லாமே போட்டு தண்ணி போட்டு நல்லா ஊற வச்சிடலாம் ஒரு 2 hours. पानी रे सोक करिके टाइम रे गार्लिक भी रसुन भी पकिबा पई दरकार. सुखिला लंका भी कड़ी पत्ता टिके सब पकिकी पानी रे 2 hours सोक करिके रखिबा पई दरकार. से टाइम रे हम ग्राइंड करिबा टाइम रे आउ सुखिला लंका सा बोलो पेस्ट हेजिबो बढ़िया टेस्ट भी आसीबो. रसुन रो कंचा स्मेल टिके भी आसीबो ने. पानी रे सब पकिकी मु ए दीटा टाइम करिबा पई मु मेजरमेंट कप आपण कम करिबो तो टिके कम करिके भी देखिबो. बेसी करिबो तो बड़ कपर मेजरमेंट करिबो तमरे ठीक रहबो. विश्वास करिबोनी बढ़िया टेस्ट आसीबो. पिल्ला मनक सब प्रोटीन रिच डोसा एटा डोसा टाइप रहइबो फिर भी क्रिस्पी टेस्ट बढ़िया रहइबो. आडा हम 2 hours सोक करिके रखि देला देखंतु सब गोटे टाइम नॉर्मल वॉश करिके ग्राइंड करिबो पई दरकार. ग्राइंड करिबा टाइम रे बेसी पेस्ट टाइप रे करिबो नै टिके दरदरा टाइप रहइबो पई दरकार. ग्राइंड करिबा पहला आउ भी हम 3-4 दिन से मिक्स करिबा पई दरकार. एटा आउ भी टेस्ट आसीबो खाइबा पई 2 hour ஊற வச்சிட்டு ரெடி ஆயிச்சு. நம்ம கிரைண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2-3 ஐட்டம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம். அது இன்னும் டேஸ்டியா இருக்கும். கொஞ்சம் நல்ல இனிப்பா இருக்கிற ஃப்ரெஷ் தேங்காய் வந்து ஒரு பத்தை மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. नोडिया बोलो फ्रेश नोडिया मीठा रोइबा पई दरकार. बेसी नहीं टिके पकिबा पई दरकार ग्राइंड करिबा पहले. पानमुरीना गोटे बड़ स्पून रे पकिबा पई दरकार. जीरा से स्पून रे हाफ पकिबा पई दरकार. जीरा कंपेयर करिबा टाइम रे पानमुरी टिके सोम टिके बेसी रोइबा तो बढ़िया रोइबा. சோம்பு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பூன்ல இருக்கணும். ஜீரகம் வந்து அந்த போட்ட சோம்புல ½ ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் போட்டுக்கணும். தேங்காவும் போட்டுட்டு இதெல்லாம் நம்ம அரைக்க போறோம். உப்பு இது கூடவே போட்டுக்கலாம். ரொம்ப பேஸ்டா அரைக்க வேணாம். அடை வந்து நம்ம கையில தட்டுற சைஸ்ல தான் இருக்கும். ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால ரொம்ப பேஸ்டா அரைக்காம கொஞ்சம் கொரகொரன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இந்த பக்குவத்துல. ஃபர்ஸ்ட் போடுறது வந்து தேங்காய்லாம் போடுறது வந்து நல்லா கொஞ்சம் மையா அரைச்சிக்கலாம். செகண்ட் போடுறது வந்து கொஞ்சம் கொரகொரன்னு அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணோம்னா கரெக்டா இருக்கும். फर्स्ट नोडिया तेंगा सोम जीरा सा पकिबना सेटा टिके बोलो पेस्ट करके रखिबो. तापर सेकंड टाइम ग्राइंड करिबना सेटा बेसी पेस्ट करिबने नॉर्मल मीडियम रे टिके करके रखिबा पई दरकार. से टाइम रे इक्वल रे मिक्स करिबा टाइम रे करेक्ट रहइबो. ए संगरे ना मिक्स करिबा पई छोटो प्याज बेसी बड़ बड़ कट करिबने. आपण के प्याज खाइबा पई बढ़िया टेस्ट आसीबो. ए भीतर मिक्स करिबा पई टिके पानी मिक्स करके ए संगरे हम मिक्स करिबा पई दरकार. पानिया टाइप रे डोसा टाइप रे करिबा नै टिके थिक टाइप रे रहइबो आडा. एटा पेसरेट भी नै बेसी लोग ना चेटीनाड रे या आडा करिबा टाइम रे इमली पकिकी से संगरे ग्राइंड कर दबो. मु बेसी खट्टा रहइबा टाइम रे मो पिल्ला मन खाइबा नै सेटा पे टिके इमली मिक्स करके से पानी ए संगरे मिक्स करछि से डाली आउ हम कोन कोन पकी दुचिना से सब मिसिकी इमली रे टेस्ट भी ए चेटीनाड आडा रे बढ़िया टेस्ट आसीबो. அடையில வந்துட்டு செட்டிநாடுல வந்துட்டு கொஞ்சமா புளி போட்டுட்டு அரைச்சிடுவாங்க. பசங்களுக்கு புளிப்பு இருந்தா பிடிக்காது. அதனால நான் கொஞ்சமா புளியை வந்து கரைச்சிட்டு அந்த ஜூஸ் மட்டும் கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா அப்பவே புளியா இருந்தா ஆனா இந்த புளி போட்டிங்கன்னா தான் இந்த அடையோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். टिके इमली रे जूस मिक्स करिबा टाइम रे ये आडे रे टेस्ट ना बढ़िया आसीबो.
ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଏତେ ସବୁ ଡାଲି ଶାଗ ବନାବା ଅଲଗାଟା କରିକି ଦେବ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବେନି। ଏମିତି କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ନା, ସେଇଟା ପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ। ଭଲ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଇମଲି ପାଣି ପକେଇକି ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇକି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ରାଗ ନା ଠିକ ରହିବ। ଇନ୍ କେସ୍ ରାଗ ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ କଞ୍ଚା ବଡ଼ ଲୋକ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ କଞ୍ଚା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ବି ଆମେ କଟ୍ କରିକି ପକେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ସେଇଟା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଚିଲି ସେ ଭିତରେ ଗ୍ரைண்ட் କରିଛେ ନା, ସେ ରାଗ ଠିକ ରହିବ କହିକି ମୁଁ கிரீன் சில்லி யூஸ் பண்ணாந்தி. பெரியவங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் இப்போ கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். காரம் கொஞ்சம் தூக்கலா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட். நம்ம சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிடுங்க, ரொம்ப பொடிசா இல்ல. அது நம்ம அடை சாப்பிடும் போது வாயில தட்டுப்படுற மாதிரி இருந்தா தான் சின்ன வெங்காயத்தோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும்। ଛୋଟ ପିଆଜ ନା ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ମିଡିୟମ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆଡ଼ ଭିତରେ ପିଆଜ ନା ଜାଣି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଛୋଟ ପିଆଜ କଟ୍ କରିକି ସେ ସାଙ୍ଗରେ कंपलसरी जिंजर टिके पकेबा ପାଇଁ ଦରକାର। जिंजर एमती छोट छोट पकेबा टाइम रे टेस्ट रे पिल्ला माने जिंजर काउची जानी पड़िबने, रसुन भी जानी पड़िबने, एत्त बढ़िया मिक्स होइकि रहइबो। கண்டிப்பா கொஞ்சம் இஞ்சி போடணும் இந்த மாதிரி துருவிட்டு। அந்த இஞ்சி வந்து ரொம்ப துருவி போடுறதால அடையில வந்து தனியா இஞ்சி தனியா வாயில தட்டு போடுற மாதிரி இருக்காது, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்கு டேஸ்ட்டும்। நம்ம பூண்டு இஞ்சி எல்லாமே போட்டிருக்கோம், பூண்டு ஆல்ரெடி அரைச்சாச்சு। கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் நல்லா நான் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிட்டேன் இந்த சாப்பர்ல போட்டு, அதையும் வந்துட்டு யூஸ் பண்றேன்। ரொம்ப பொடிசா கட் பண்ணி போடாதீங்க। தோசை அடை ஊற்றும் போது வந்து கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் எல்லாம் தட்டுப்படுற மாதிரி இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்। ଆଉ ଛୋଟ ପିଆଜ ଟିକେ କଡ଼ି ପତ୍ତା ଧନିଆ ପତ୍ତା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିକି ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବ ତ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ପାରିବ। ଜିରା ବି ଟିକେ ପକେଇବ ଏବେ। ଇନ୍ କେସ୍ ପିଲାମାନେ ନା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଜିରା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ मोटा मोटा रोइब ना से खाइब नहीं, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲା। ବଡ଼ ଲୋକ ଖାଇବ ତ ଏବେ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇବ ତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଟିକେ இங் பக்கிப ପାଇଁ ଦରକାର। சும்மா பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம। எல்லாமே ரொம்ப தண்ணி எல்லாம் ஊற்றக்கூடாது। நம்ம பாசி பருப்பு போட்டுட்டு ரொம்ப தண்ணியா ஊற்றுவாங்க பாரு, அது வந்து அடை அடை வந்து அடை மாதிரி இருக்காது, அது பெசரட் அது। ஆனால் அடைன்றது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அடை கரெக்டாக। கொஞ்சம் போட்டுட்டு கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடை ரொம்ப மெலிசாவும் இருக்காது, ரொம்ப திக்காவும் கனமாவும் இருக்காது, ஒரு மீடியமா இருக்கும், கிறிஸ்பினஸோட இருக்கும்। இது அந்த சேம் டைம்ல ஒரு தேங்காய் சட்னி சிம்பிளான சட்னி பண்ணிக்கலாம்। सेम टाइम रे से टिके टाइम रखिबा टाइम रे हम नोडिया चटनी टिके संगे संगे हे जिवो। गार्लिक ना 3-4 राग केते दरकार कंचा लंका एतिकी नोडिया पकिबा पई दरकार। नोडिया संगरे से फ्राई बोटो डाली ना नोडिया टिके पकिकी फ्राई बोटो डाली बेसी पकिबा पई दरकार। ये संगरे आउ प्याज पकिबा पई दरकार नै, जीरा पकिबा पई दरकार नै, दोगी पकिबा पई दरकार नै। सिंपल एमती करिबा चटनी बढ़िया टेस्ट आसीबो। एतिकी टिके लूण डाली टिके बेसी पकिब, नोडिया टिके कम पकिबा पई दरकार। राग आमको केते केमती दरकार, रसुन लूण पकिकी बोलो ग्राइंड करिबा पई दरकार। फर्स्ट पाउडर टाइप रे ग्राइंड करिबा, तापरे टिके पानी पकिकी बेसी पानी टाइप रे नै, टिके मोटा टाइप रे रहबा पई दरकार। से संगरे तेल सोरसो आ बोटो डाली टिके सुकिला लंका कड़ी पत्ता से फुटण कहबना सेटा पकिकी मिक्स करिबा पई दरकार। एतिकी फटाफट दोसा गरम होगा टाइम रे दोसा तवा गरम होगा टाइम रे संग संग ஒயிட் சட்னி भी ரெடி ஆயிக்கலாம்। இதுக்கு அடைக்கு வந்து நீங்க தக்காளி சட்னியும் நல்லா இருக்கும், இந்த சட்னியும் நல்லா இருக்கும்। ஒரு 2-3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் 3 பல்லு பூண்டு, தேங்காய் கொஞ்சமா போட்டுக்கணும்। பொட்டுக்கடலை வந்து கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கணும்। போட்டுட்டு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அவ்வளோதான், திக்கா வச்சுட்டு கொடுத்தோம்னா போதும்। தக்காளி சட்னியும் 2 காம்பினேஷன் வச்சோம்னா பசங்களுக்கு அடை ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி வந்து தவா வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கணும்। ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் கத்தியில சொருகிட்டு கரெக்டா நல்லா இது பண்ணி விட்டுட்டு போனா ஈவனா அடை நல்லா சூப்பரா வந்துடும்। ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கணும், அது தண்ணி தெளிச்சு கூல் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடை ஊத்துனீங்கன்னா கரெக்டா வந்துடும்। अड़ा करबा पहले ना तवा बेसी थिक गरम रोइबा पई दरकार। बेसी कम रे रखिकी तवा अड़ा पकिबा टाइम रे आसी बनाई तवा बेसी गरम रे रोइबा पई दरकार। से भितर टिके पानी पकिकी तापर प्याज ना मु कट करकी नाइफ रे शार्प नाइफ रे मु हैंडल टाइप रे यूज करची सेइटे रखिकी बोलो तवा को पोचिबा पई दरकार। बोलो गरम होगा तवा रे पानी पकिकी से गरम टिके कम होगिला टाइम रे अड़ा पकिबा टाइम रे इवन रे आसीबो। एते मोटा
ରହୁଛି ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭେନ୍ରେ ପତଲା ଟାଇପ୍ର କରେକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଟିକେ ତେଲ ବେଶୀ ହବ। ଘିଅ ଖାଇବ ଲୋକ ଘିଅ ପକିବ। ମୁଁ ବାଦାମ ତେଲ ନା ଚାକିରେ ସେ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସେ ବାଦାମ ତେଲର ଏ ଆଡ଼ରେ ନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେ ବାଦାମ ତେଲର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଡ଼ ଟିକେ ବୋଲ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଲ୍ସ କରିଦେବ ଆଡ଼ ଏମିତି କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ନା ତାଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡ ରହିବ ତ ଠିକ୍ ରହିବ। ହୋଲ୍ ସେପ୍ ରହିକି ଛିଣ୍ଡିକି ରହିବ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି। ଫୁଲ୍ ତଳ ଫୁଲ୍ ଇଭେନ୍ରେ ବୋଲ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ கோல்டன் கலர் ஆசில அப்புறம் பல்ட்டிபா ପାଇଁ ଦରକାର। அடை நல்லா கரெக்டாக திக்கான மாவு கரெக்டாக வந்துச்சு பாருங்க। ரொம்ப தண்ணியாக ஊற்றக்கூடாது, கொரன்னு இருக்கு பாருங்க। கடல மாவு எல்லாம் கருவேப்பிலை பூண்டு எல்லாம் அரைஞ்சிட்டு நான் பூண்டு வந்து தோலோட தான் போட்டிருக்கேன்। நான் செக்கில் ஆட்டின கடல மாவு தான் கடல எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்। ஒரு சைடு ஃபுல்லாக நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்களன்னா அந்த கடலை எண்ணெயோட ஸ்மெல் வந்து அடையோட ஸ்மெல் கூட பூண்டு கூட எல்லாம் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும்। ஃபுல்லாக ஒரு சைடு நல்லா கோல்டன் கலராக வெந்துடணும்। அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பி போடுங்க। செம்ம சூப்பராக வந்துச்சு பாருங்க। அவ்வளோ கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், முறுமுறுன்னு இருக்கும்। சாப்பிடும் போது நம்ம வாயில் படும்போது அந்த எல்லா வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், கடலப்பருப்பு எல்லாம் பூண்டு எல்லாம் அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்। நம்ம இதெல்லாம் போட்டிருக்கோன்றதே பசங்களுக்கு தெரியாது। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଜିଞ୍ଜର ପକାଇ ଦେଉଛି, ଏତେ ଡାଲି ପକାଇ ଦେଉଛି, ସବୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଏତେ ଏଜ୍ ରହିବ ଲୋକ ବି ହେଲ୍ଦିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଇଙ୍ଗ ପକାଇ ଦେଉଛି ନା ସେଇଟା ବି ଡାଲି ସବୁ ଏତେ ମିକ୍ସ କରିକି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଇଙ୍ଗ ଗାର୍ଲିକ୍ ଜିଞ୍ଜର ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଡ଼ ଚେଟିନାଡ଼ ଆଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଇଡଲି ପୋଡ଼ି ନା ସେଇଟା ଏ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ ଟମାଟର ଚଟନି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟନି, ଟିକେ ରାଗର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହେଲ୍ଦି, ଗୋଟେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସବୁପଟେ ଦୋସା କରିବା ଲୋକକୁ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟରେ କରିପାରିବ। ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କமெண்ட் କରନ୍ତୁ, ஷேர் କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ சப்ஸ்கிரைப் କରନ୍ତୁ। நல்ல சூப்பரான இந்த அடை வந்துட்டு என் பொண்ணு நைட்டில் வந்து ஒரு தோசை மட்டும் தான் சாப்பிடுவா। ஆனால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, இந்த அடை பண்ணும்போது அவள் 2 அடை சாப்பிட்டு இன்னொன்று கொடு அப்படின்னு சொன்னால் நான் கொடுக்க மாட்டேன், இது 2மே போதும் என்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ காலையில் நைட்டும் இதை தான் சாப்பிட்டாங்க, காலையிலையும் வந்து லஞ்சுக்கு இதை தான் எடுத்துன்னு போயிருக்காங்க। அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு நான் காலையில் என் பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணேன், குழி பணியாரத்தில் போட்டுட்டு நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு போண்டா மாதிரி கொடுத்துருக்கேன்। என் பையனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தோசை மாதிரியே ஊற்றி கொடுத்துருக்கேன்। ஒரு பட்டர் பேப்பரில் வச்சுட்டிங்களன்னா அந்த சூடோட அந்த எண்ணெய் அப்படியே இருக்கும், பசங்க சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும்। என் பொண்ணுக்கு வந்து நான் டொமேட்டோ சட்னி வச்சு கொடுத்தேன், டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு கொடுத்தேன்। பையனுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி இட்லி பொடியும் கூட கொடுத்துருக்கேன்। நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள்। ஒரு ரிச் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற செட்டிநாடு அடை செம்ம சூப்பராக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்। பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்। ஜிம்முக்கு போய் எப்பவுமே ஃபிட்டாக இருக்கணுன்றவங்க கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன்। தேங்க்யூ.